ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸੀ। ਦੂਰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੁਨਸਾਨ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਬੜੇ ਸੱਜ ਧੱਜ ਕੇ ਬੈਠੀ ਸੀ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਇੱਕ ਲੇਕ ਦਾ। ਇਟ ਵਾਜ਼ a solitary place, nobody was around. And from far, a thief saw that she was wearing a beautiful, very expensive necklace. So he went from behind and showed her a knife and said, "Take out your necklace or I'll kill you." With the same tranquility, same poise that she was looking at the lake, she just took her hands behind, took out that necklace, and handed it over to him and continued watching the scene. The thief took that necklace and ran away. ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਵਾਪਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੋਚਿਆ, ਇਸ ਔਰਤ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨੈਕਲੈਸ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਹੀ ਲਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, maybe it's fake. So he went quickly to search and inspect and found it was invaluable. After a while, he went back to that lady, sat at the knees, and handed over the necklace to her. She looked at him and said, "You don't want this necklace? What do you want?" He said, "I want that tranquility with which you gave me that necklace." ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਭਾਅ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਤੂੰ ਨੈਕਲੇਸ ਜਿਸ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਸੁਭਾਅ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਉਹ ਗੁਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਇਹ 26ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਮੁੱਲ ਗੁਣ ਅਮੁੱਲ ਵਪਾਰ। ਅਮੁੱਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੋਲ ਤੋਲ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰੇ ਹੈ। Something which is priceless. We put a price on things. And ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, all that we ask for, things on which you can put a price. But Guru Sahib says, actually, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਾਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਮੁੱਲ ਨੇ। We should have been able to deal with the Guru. We should have had this kind of relationship. ਗੁਣਾ ਕਹੋਵੈ ਵਾਸਲਾ ਕੱਢ ਵਾਸ ਲਈ ਜੈ, ਜੇ ਗੁਣ ਹੋਵਣ ਸਾਜਣਾ ਮਿਲ ਸਾਂਝ ਕਰੀ ਜੈ, ਸਾਂਝ ਕਰੀ ਜੈ ਗੁਣਾ ਕੇਰੀ, ਛੋੜ ਅਵਗੁਣ ਚਲੀਐ। When we matha take in front of the Guru, we are actually supposed to put our thoughts, negative emotions or ill feelings in front. ਮੇਰੀਆਂ ਭੈੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। Please bless me with what I call as the true bhakti. As we discussed in Japji Sahib previously, ਵਿਣ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਮੁੱਲ ਗੁਣ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਗੁਣ ਲੈਣ ਆਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਿਓ, give me divine virtues, because those are invaluable. You cannot purchase them anywhere in the market. Bless me with those. And Guru Sahib says the day you start valuing those, you will realize how beautiful life turns out to be. Imagine you have the quality of speaking gently to people. You will have relationships, beautiful relationships that cannot be purchased in a market. Imagine you have the invaluable quality of forgiveness. You're not holding any grudges against anyone. How calm and peaceful your life can be. Can you purchase that calm and peace in a marketplace? Maybe not.
Imagine if you have the quality of always looking positively in every situation of life. What a turnover that life would be, right? ਅਮੁੱਲ ਗੁਣ, ਅਮੁੱਲ ਵਪਾਰ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਵੀ ਅਮੁੱਲ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਸਲੈਸ। ਅਮੁੱਲ ਵਪਾਰੀਏ, ਅਮੁੱਲ ਭੰਡਾਰ। Priceless are the people who come about in this manner to their deity, to their guru, to their master, to the Lord. Because what they gather from that is pandara, wealth of virtues which are priceless. Amul aave, amul le jaye. Priceless are the beings that come in this manner, and when they return, they become priceless too. Amul pae, amula samaye. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੰਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਸਲੈਸ ਹੈ। And they submerge in the divine, and that is priceless too. Amul Taram, Amul Diwan. And this is the true religion. This is what Guru Sahib calls as the true Taram. ਤੇ ਦੀਵਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲਸ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਥਿੰਗਸ ਦੈਟ ਆਰ ਸਪੋਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਡਨ, ਗੁੱਡ ਐਂਡ ਬੈਡ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਅਮੁੱਲ ਹੈ। ਅਮੁੱਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਅਮੁੱਲ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ, ਕਰਮ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅਮੁੱਲ ਹੈ। ਇਟਸ ਪ੍ਰਾਈਸਲੈਸ। ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਈਸਲੈਸ ਆਰ ਦ ਥਿੰਗਸ ਦੈਟ come about as a gesture in that human being, like that lady who was not disturbed. And imagine if you have a kheda, Nanu Bhaktan Sada Vikas, Amul, right? Amul tul, Amul parvan, te o tolna jada, how amazingly wealthy you have become inside, and how blessed you have become. Amullo amul akhya na jaye. Guru Sahib says, but I tell you, how priceless it is cannot be described. It's beyond description. It's only when you venture into it, when you feel it, you cannot even describe it. In one of the verses, Guru Sahib says, it's like a dumb ਜਿਹੜਾ ਗੂੰਗਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਠਾਈ ਪਈ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਮਿਠਾਈ ਦਾ ਸਵਾਦ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਕਹੇਗਾ? ਬੋਲ ਤਾਂ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਮਾਈਲ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਇੰਜੋਏ ਕਰੇਗਾ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸਮਾਈਲ, ਉਹਦੇ ਇੰਜੋਇਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਮਿਠਾਈ ਕਿੰਨੀ ਸਵਾਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਕੈਨੋਟ ਬੀ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬਡ। ਅਮੁੱਲੋ ਅਮੁੱਲ ਆਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਆਖ ਆਖ ਰਹਿ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਐਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿਵ ਲਾ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਲਿਵ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਬਮਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੇ ਐਕਸਪਲੇਨ, ਯੈਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਬਿਯੋਂਡ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ। ਆਖੈ ਵੇਦ ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ, ਐਂਡ ਦਿਸ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬਡ, tried to be described even in all the holy scriptures. ਆਖੈ ਵੇਦ ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ, ਆਖੈ ਪੜ੍ਹੈ ਕਰੈ ਵਖਿਆਨ। ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਸਕੋਲਰਸ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਵਾਕ ਔਨ ਦਿਸ ਪਾਥ। ਆਖੈ ਬਰਮੇ, ਆਖੈ ਇੰਦ, ਆਖੈ ਗੋਪੀ ਤੈ ਗੋਵਿੰਦ। All the deities that we revere, that we call as the avatars of God, all of them, they are actually pushing you towards that by describing the undescribable. Akhan Ishar, Akhan Siddh, Akhan Kete Kite Buddh. So many Buddhas, so many yogis that have been born, all of them have tried to explain, have tried to tell us the same thing. ਆਖੈਂ ਦਾਨਵ, ਆਖੈਂ ਦੇਵ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਖਸ਼ਸ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਖਸ਼ਸ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਨਸਾਨ ਨੇ,
ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਈਵਨ ਦੇ ਥਰੂ देयर ਰੋਂਗ ਲਿਵਿੰਗ ਟੀਚ ਅਸ ਇਫ ਵੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਲਰਨ। ਸੋ ਇਨ ਅ ਵੇ ਈਵਨ ਦੇ ਆਰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬਿੰਗ ਦੈਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਖਜ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਖੈ ਸੁਰ ਨਰ ਮੁੰਜਨ ਸੇਵ, ਸੂਰਮੇ ਮੁਨੀ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੇਤੇ ਆਖੇ ਆਖਣ ਪਾਏ, ਕੇਤੇ ਕਹਿ ਕੇ ਉੱਠ ਜਾਏ। ਕਈ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਵਰਡਸ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਟਸ ਆਲ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਔਨ ਅਸ whether we can wake up to this beautiful reality of life. ਇਤੇ ਕੀਤੇ ਹੋਰ ਕਰੈ ਤਾਂ ਆਖ ਨਾ ਸਕਿਆ ਕਈ ਕੇ। ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਜਿੰਨੇ ਤੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਹੀ ਹੋਰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਵੇਂ। ਉਹ ਵੀ ਅਖੀਰ ਤੋਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੇਅੰਤ ਨੇ। ਬਟ ਇਹ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਸਲੈਸ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਈਸਲੈਸ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇਵੜ ਭਾਵੈ ਤੇਵੜ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਜਾਣੈ ਸਾਚਾ ਸੋਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਨਸਾਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਂ ਜਵੇਂਦੀ ਸੱਤ ਕਰਮ ਨਾ ਦਿੰਦੀ ਵੰਡ। A mother gives birth to 7 children, but how they receive things in their life depends on how their perception is, how they are able to imbibe the qualities. The mother cannot just divide the attitude, character, even among the 7 children she has given birth to, same blood and lineage. ਜੇਵੜ ਭਾਵੈ ਤੇਵੜ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਜਾਣੈ ਸਾਚਾ ਸੋਏ। ਉਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਸਬਮਰਜ ਕਰ ਦੇਵੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬੜਾ ਧਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਕੋ ਆਖੇ ਬੋਲ ਵਿਗਾੜ, ਤਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸਿਰ ਗਵਾਰਾਂ ਗਵਾਰ। ਪਰ ਕਈ ਐਸੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਟੈਡ ਆਫ ਸਬਮਰਜਿੰਗ ਦੈਮਸੈਲਵਸ ਇਨ ਦੀਜ਼ ਡਿਵਾਈਨ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼, ਦੇ ਓਨਲੀ ਕੰਟੇਨ ਟੂ ਦੈਮਸੈਲਵਸ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਹੀ ਮਹਿਦੂਦ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੋਲ ਵਿਗਾੜ ਦਾ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਮਿਲੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। I want to limit life to only myself and the people that are mine. ਜੇ ਕੋ ਆਖੇ ਬੋਲ ਵਿਗਾੜ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਗਾੜ ਬੋਲ, ਤਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸਿਰ ਗਾਵਾਰਾਂ ਗਾਵਾਰ। ਐਸਾ ਇਨਸਾਨ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਵਾਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਗਵਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਸਕੀਏ। ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ let go of your ego and be able to surrender and be able to imbibe the good and divine qualities from the Guru. Not just ask for materialistic things, but ask for what is going to stay with you forever. Thank you so much for listening, ji. Apologies for the mistakes. Waheguru ji ka khalsa, Waheguru ji ki fateh.